بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی دوستو، مدینہ منورہ سے عاجز مبشر اشارت کر رہا ہے، اور آج پھر ایک بہت بڑی خوشخبری ملی ہے کہ الحمدللہ بھی ہمارے واٹس ایپ کے گروپ رد مرزیت کے اندر ایک اور مرزئی نے مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر لعنت ڈال دی ہے، اور الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں جی۔ تو ابھی ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ ان کو تشریف لائیں اور جناب اپنے خیالات کا اظہار کریں، انشاءاللہ وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ لقمان بھائی، اگر میری بات سن رہے ہیں آپ، تو یہ لنک میں نے شیئر کر دیا، اس لنک پہ کلک کر کے آپ تشریف لیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اپنے خیالات کا اظہار کریے کہ آپ کس طریقے سے مرزئی ہوئے اور مرزیت کے چنگل میں آپ کیسے پھنسے تھے، اور آج الحمدللہ آپ نے لعنت ڈال دی ہے مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر، اور تمام معاملات آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو برائے کرم آپ اگر ہماری یہ وائس سنیں تو تشریف لائیے۔ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، مرزا سینئر غلام قادیانی کے بعد، جو کہ ٹوٹلی عقائد و نظریات مرزا سینئر والے لانچ کر رہے، ترویج و اشاعت کر رہا ہے، لیکن اپنے رنگ کے اندر۔ اس کا طریقہ واردات بڑا عجیب و غریب ہے مرزا جونیئر جیلمی کا۔ یہ ابھی دوست آ رہے ہیں، شہزاد علی صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی۔ شہزاد علی صاحب چلے گئے ہیں، پتہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لقمان صاحب ہیں؟ حبیب نہیں جی، صاحب میں لقمان صاحب کو لے کے جی تو ٹھیک ہے جی سر، جی شاہ جی۔ آپ لقمان ہیں جن کی ابھی توبہ کروائی ہے ہم نے؟ نہیں 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 شاہ جی، بالکل نہیں، میں پہلی دفعہ اسٹریم میں انٹر ہوا ہوں، آپ کو سنتا رہتا ہوں۔ اچھا جی، اچھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مرزئی قادیانی، یہ بڑے مرزے والے اور چھوٹے مرزے والے، ان میں سے جو بھی جو ہے وہ دین حق کی طرف آتا ہے، ختم نبوت کا قائل ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، مطلب سبحان اللہ۔ جی جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ جانتے ہیں کچھ عقائد و نظریات مرزا سینئر کے یا مرزا جونیئر کے؟ تو اگر آپ کو کچھ جی پتہ ہے بالکل تو میں بتائیے جانتا ذرا۔ ہوں، آپ کے توسط سے ہی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا بہت یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بڑے مرزے والے کا تو چلے ہم نے سنا تھا، وہ بھی اتنا کہ جیسے یہ جو ہیں وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہوتے ہیں، مگر آپ کے توسط سے یہ پتہ چلا کہ یہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے یہ مطلب ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، اور اس کے توسط سے پھر یہ جو مرزا جونیئر جہلمی ہے، تھوڑا سا اس کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا کیا گند لے کے بیٹھا ہوا ہے اور شرکیہ عقیدہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پہ جو منی گاڈ کا عقیدہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ سرائی جو ہے ایک مطلب شرکی عقیدہ ہے، تو شرک ہے جی یہ کہ یہ سب آپ کے توسط سے ہی پتہ چلا۔ جی، بالکل ایسے ہی۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، یعنی ٹوٹلی قادیانی عقائد و نظریات مرزا جونیئر جیلمی ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہی باتیں ہم نے یہ محترم لقمان صاحب کو بتائی ہیں، الحمدللہ ان کو سمجھ میں آ گیا، یونیورسٹی کے غالباً یہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور لعنت بھی ڈال دیا انہوں نے۔ جی بشیر خان صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی محنتیں اور آپ کا جو اتنا زیادہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی ہے اور اتنے پیار سے سمجھایا اس بھائی کو، یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں،
تو ان کی بات ہو رہی تھی، لیکن جس پیار سے آپ نے ان کو سمجھایا اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق بتایا، اور وہ کیونکہ پڑھے لکھے بھائی ہیں اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، تو وہ بھائی پہلے تو ڈال رہے تھے مرزا کانے قادیانی پہ لعنت، لیکن جب ان کو وہ دوسری باتیں بتائی گئیں کہ یہ جونیئر کے بھی اسی طریقے کے قائد و نظریات ہیں، تو آپ نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا، تو اس بھائی کو اللہ نے جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائی، پیارے آقا کی نظر شفقت ہوئی، تو اس بھائی نے جو ہے وہ لعنت ڈال دی ہے مرزا جونیئر جیلوی پر، اور الحمدللہ، اور اس نے آپ سے پھر کہا کہ آپ دعا بھی کر دیں ان کے حق میں، اور آپ نے پھر ان کے حق میں دعا بھی فرمائی کہ اللہ جو ہے وہ ان کو دین اسلام پہ جو ہے وہ قائم رکھے۔ تو ہاں ابھی وہ نہیں بھائی یہ ہے کہ پہلے وہ دعا کے لیے کہہ رہے تھے جی میرا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کریں تو دعا کریں، میں نے کہا میں نے آگے کیا کہا تھا، وہ جس پر انہوں نے پھر لعنت ڈالی ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے، میں آڈیو سناتا ہوں، میں نے کہا جی پہلے لعنت ڈالو، ایسے نہیں بولے۔ جی ایان نام ہے یا لقمان جو بھی آپ بھائی ہیں میری جان، یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، نہیں یہ نہیں میں نے کہا پہلے تو لعنت ڈالو نا، اگلی بات بعد میں۔ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آ رہی، مرزا سینئر مرزا یار آپ لوگوں کا عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے، آپ کو ہم مرزا جونیئر کے مرزا سینئر کے کفریات دکھا رہے ہیں، تو لو جی اگر وہ مسلمان ہوا تو اگر تو ابو جہل مسلمان ہوا تو، ابو لہب مسلمان ہوا تو، مسلمہ کذاب اگر مسلمان ہوا تو، یزید اگر مسلمان ہوا تو، یہ عجیب فلسفہ تم لوگوں کا یار، کو خوف کرو۔ غلام قادیانی نے کہا تھا میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا، اس کو لعنتی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شکر ہے ایک بندے کا تو ایمان بچ گیا ہے۔ یار وہ آڈیو کدھر ہے جس میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی پہلے مرزے جونیئر کے اوپر اور مرزے سینئر پہ لعنت ڈالو، دائرہ اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد تمہارا سلام بھی عرض کریں گے ہم، تو الحمدللہ پھر اس کے بعد انہوں نے لعنت ڈال دی۔ اچھا جی شاہ جی آپ نے فرمایا تھا آڈیو ادھر ہی ہوگی، زی نیکن صاحب ہے کوئی، تو یہ ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے میرے بھائی، چلیں اچھا بشیر بھائی ان کو لے کے تو آئیں، ذرا تھوڑی سی ان سے گفتگو کر لیں۔ جی شاہ جی میں ابھی میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، ابھی رابطہ کریں کرتا ذرا، ہوں۔ کال کریں ذرا یار، اتنی دیر میں پھر ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اپنے خواتینوں حضرات کو، سماعت کیجئے ذرا، یہ مرزا جونیئر جیلمی کی، جی یہ سماعت کیجئے۔ اور شہزاد علی صاحب آئے ہیں، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، میری بات ہو چکی ہے شاہ جی آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا میں یہ just دیکھیے ایسے ہی گا ذرا، سننے میں کے یہ لیے ویڈیو ابھی چلانے لگا ہوں، بتائیے گا وائس آ رہی ہے تاکہ میں پھر یہ تھوڑا سا جی ٹھیک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے جی کلیئر ہے، چلیں صحیح ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر، مائک اپنا میوٹ رکھیں اب، ٹھیک ہے۔ چلے جی آپ سنیں ذرا، اس کی بکواس سنیے اور آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات کا یہ پروموٹر ہے کہ نہیں۔ یہ تو ٹوٹل قادیانی عقائد و نظریات کا پروموٹر نہیں، سپورٹر ہے، پروموٹر بھی ہے، سپورٹر بھی ہے اور فالوور ہے۔ آپ نے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو، دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ان کا موقف بھی یہی ہے، یعنی جو موقف میرا ہے تو جاوید غامدی کا موقف بھی یہی ہے۔ اب وہ موقف کیا ہے سنیے۔ ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو، اس نے سن لیا اب آپ لوگوں نے کہ ثابت ہی نہیں ہے کہیں پر بھی کہ مرزا سینئر غلام قادیانی نے کوئی دعوی نبوت کیا ہو، تو جو موقف اس کا ہے وہی موقف میرا بھی ہے اور جاوید غامدی کا بھی ہے، ایک ہی موقف ہے ہم دونوں کا۔ تو پتہ کیا چلا
کہ یہ سارے کے سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں, کچے چھٹے ہیں. ہاں جی آگے سنیے ذرا. جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے پلس مسیح موعود ہونے کا اشارے دیے ہیں جی, صرف اشارے دیے ہیں, تو دعویٰ کو نہیں کیا اس نے نبوت کا کوئی نہیں. نہیں 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 نہیں, آگے سنیے. دعویٰ امام مہدی ہونے کا یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. یہ لاہوری بھی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں. دلائل میں دیتا ہوں, آ جاؤ, آؤ کوئی مرزائی سامنے آئے بات کریں مجھ سے. یہ مرزا جونیئر جیل میں فراڈ کر رہا ہے, پھکی دے رہا ہے, پھکی چورن بیچ رہا ہے, چورن اور پھکیاں بیچ رہا ہے. یہ صرف قادیانیوں کو بچانے کے لیے. دلائل میں دے دیتا ہوں, آ جاؤ میرے سامنے, میرے مناظرے کا چیلنج قبول کرو. آؤ مرزائیو, آؤ منظر عام پہ. امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں, قادیانی فرقہ کو دعوت جی اس کا موقف یہ ہے, قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. اور اس کی یہ والی جو ویڈیو تھی, اس پوری ویڈیو کا ہم نے آپریشن اپنے اسی چینل کے اوپر ہمارے موجود ہے, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا, جو میں نے آپریشن کیا تھا تقریباً کوئی 14 گھنٹے کی لگ بھگ وہ ویڈیوز ہیں, مختلف سٹریم ہم نے کی تھی اس کی ایک ویڈیو کے اوپر کہ قادیانی فرقے کو دعوت اصلاح. اس کے پورے چینل کے اوپر تقریباً 17 ویڈیو موجود ہیں قادیانیوں کے لیے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک ویڈیو کے اندر بھی اس نے مرزا قادیانی کا رد نہیں کیا. ٹوٹل 17 ویڈیوز موجود ہیں. اور ایک ویڈیو میں بھی کوئی میرا چیلنج ہے, یہ آؤ کوئی قادی مرزائی ہے تو آؤ سامنے, مرزا جونیئر جیلمی کی کوئی ایک ویڈیو لے آؤ جس میں مرزا سینئر غلام قادیانی کا, اس کی جماعت کا, اس کے عقائد و نظریات کا رد کیا ہو دلائل کے ساتھ. آ جاؤ مناظرہ کر لو, ڈیبیٹ کر لو. تو یہ تو جس کا حوالہ دے رہا اس کے اندر تو گیت گائے ہیں اس نے مرزا سینئر غلام قادیانی کے, اس کی جماعت کے. آگے سنیے ذرا. اسلام, میں ان کو اسلام سے اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں. اسلام سے اور اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں. لخ دی لعنت. اس کے اوپر بھی میری الگ سے ویڈیو موجود ہے. اور مرزا سینئر جو تھا وہ وہابی تھا, وہابی. ہاں جی, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا فرقہ مانتا ہوں. یہ ہمارے آج تک کسی مسلمان کا یہ موقف ہی نہیں ہے, آج تک. نہ ہی جناب اہل حدیث مکتب فکر کا, نہ ہی جناب بریلوی مکتب فکر کا, نہ ہی دیوبندی مکتب فکر کا, نہ ہی یہ شیعہ مکتب فکر کا, کسی کا موقف ہے ہی نہیں. یعنی پوری دنیا کے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان, کسی ایک کا موقف بھی یہ نہیں ہے جو یہ اپنا رہا ہے. آگے سنیں. جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد مجبوری بن گئی جی, تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن. کن کی؟ ہماری. اب ہماری آ گئے ہو, ہے ہماری سے مراد یہ کہ دیگر علماء اور دیگر بابے بزرگ بھی تم ساتھ ملا کے بات کر رہے ہو. تم تو اپنی بات کرنا, نہ میں بابی نہ میں بابی. تو اب تم نے بابوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. واہ بھائی واہ, ہماری ہے, اب ہماری کی بات ہو رہی ہے. یعنی پوری جماعت ہے یہ, مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب بات آتی ہے تیرے اپنے فرقے کی تو نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. بابوں کا خدا کوئی اور, کتاباں دا کوئی اور, میرا دین کوئی اور, مسلمانہ دا دین کوئی اور ہے. تو اب ہماری لاکھ دی لعنت بھائی جھوٹوں کے اوپر, کذابوں کے اوپر. پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں انہوں نے کہا, انہوں نے
तू बता भी तो सही ना। उन्होंने वो तो हमारे बापे हैं, हमारे बापों ने मिर्जे कादियानी के ऊपर, मिर्जा सीनियर के ऊपर कुफर के फतवे दिए, हमारे बापों ने, उन्होंने है। और हमारी काफिर कह रहा है, फिर हम हक रखते हैं कि आप उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना ये गोल्डन कोट जरा सुन ले, जरा गोल्डन कोट इसका बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। लख दी लानत भाई जी इसके ऊपर लख दी लानत, बस इतना ही है। कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ दें तो काफिर, वो तुम्हें तो काफिर नहीं कहते, कब कहते? कोई एक कादियानी बता दो कि जो मिर्जा जूनियर जेलमी को काफिर कहता हो। ये भी चैलेंज है मेरी तरफ से। कोई एक एनीवन, कोई एक कादियानी मुरब्बी ले आओ जो मिर्जा जूनियर जेलमी को काफिर कहता हो, तो बात हो जाती है जनाब। वो तो तुम्हें मुसलमान कहते हैं कि तू सबसे बड़ा मुसलमान ही तू है, उनके चैनल भरे पड़े हैं भाई। वो हमें काफिर भी कहते हैं, लानत भी डालते हैं, कुत्ता कमीना खंजीर बहुत कुछ कहते हैं, तुम्हें तो कुछ कहते ही नहीं है। हमें काफिर कहना छोड़ दें, ये नमी एक शुरली छोड़ दी है। तो बहरहाल जी, हाँ जी बशीर भाई कहाँ गए वो लुकमान भाई, उनको लाएं यार। जी भाई, मुफ्ती साहब वो कह रहे थे अभी मैं अभी पैकेज लगा के आता हूँ, मेरा व्हाट्सएप पैकेज था तो मैं अभी पैकेज लगाने लगा हूँ, तो पैकेज लगा के आता हूँ भाई से। मैंने प्राइवेट में फोन किया था। ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਪੂਕਜ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਣ ਯਾਰ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। शहजाद अली साहब आए हैं दोबारा। जी शहजाद भाई क्या फरमाएंगे आप? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें, ये इनके पास, मैं बोलता हूँ आप दुनिया ज़ेलमी को जो है वो टाइम दे दे, क़यामत तक का ये एक बंदा लाके नहीं खड़ा कर सकते कि जो ये कह दे कादियानी के हमें काफिर कहते हैं। एक बंदा नहीं मिलेगा। एक बंदा नहीं जी हजरत जी, ये बाजू मारे आजमाए हुए हैं। ओ हजरत जी, एक बंदा भी नहीं, एक कादियानी भी नहीं जो इस मिर्जा जूनियर जेलमी को काफिर कहता हो। ये फ्रॉड कर रहा है, ये फक्की और चूरन बेच रहा है, बस और कुछ भी नहीं। ये तो प्रमोटर है और सपोर्टर है कादियानियों का। असद अली शाह साहब आप कुछ फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही कहूँगा कि बस इन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं और मेन इनका जो मकसद है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरह ही लोगों को गुमराह करना है बस। और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी तरफ से तो बहुत सच्चे पक्के मुसलमान दिखावा करते हैं लोगों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई ना ही कोई कादियानी आएगा सामने, ना ही मरज़ई आएगा। ये रोले यही है, सामने नहीं आते। सामने आके बात करो यार, कोई मुंह में नहीं तुम्हें डाल लेंगे। जब तुम अपने मजहब अपने दीन को तुम सच्चा समझते हो तो आओ बात करो हमसे। हम तो लाना डाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर और हम कह रहे हैं तुम काफिर हो, मुशरक हो, हम दलाइल से साबित कर देते हैं। जब तुम अपने आप को सच्चा समझ रहे हो तो आओ अपनी सच्चाई के दलाइल लेके आओ। जब बात आती है इनको ओपन किसी प्लेटफॉर्म पर हम बुलाते हैं बात करने के लिए, नहीं, घुस जाते हैं। और कहां पे घुसते हैं वो तो आपको पता ही है। फिल इन दी ब्लैंक्स। मैं बोलूंगा तो शाजी माजरत के साथ जी वो बड़ा मिर्जा कहता है ना, माजरत के साथ करप्शन के लिए वो बड़ा मिर्जा कहता है ना, ये वहीं घुस जाते हैं जहाँ से निकले होते हैं ये। नहीं वो इसलिए मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स का अर्ज कर दिया है कि मैं अगर कहूंगा तो भाई आपको शिकायत होगी, क्योंकि आपके मिर्जा जी ने कुछ और कहा है, वो आपको पता है? मैं कहूंगा ना जी तो फिर ये कहते हो मौलवी देखो जी, मौलवी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, मौलवी हमें गालियां निकालता है, मौलवी देखो जी क्या करता है। ओ भाई मैं मौलवी का क्या कसूर है? मौलवी तो तुम्हारी किताबें पढ़ पढ़ के सुनाता है? मौलवी तो किताबें पढ़ पढ़ के सुनाता है, मौलवी अपनी तरफ से तो कोई बात करता नहीं है। हाँ जी, जो कहना है जी मिर्जा जी को जाके कहो है,
اس کو کچھ کہتے نہیں ہو. جب ہم مرزے کی کتابیں کھول کھول کے تمہیں دکھاتے ہیں تو اس ٹائم تمہاری بولتیاں بند ہو جاتی ہیں. اس ٹائم تو 2 لفظ نہیں تمہارے پاس ہوتے کہ بولو کچھ. اب تو اتنا جناب برا وقت تمہارے اوپر آ گیا ہے, اتنا برا وقت چل رہا ہے, تم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. خدا کی قسم دیکھ لو, اوپن پلیٹ فارم کے اوپر ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں, آجو مرزیو اور قادیانیوں آجو آمنے سامنے آ کے بات کرو. نہیں کرتے ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹے اور کذاب ہو. کھولا مرزے دیاں کتاباں ہیں, کھولا پھر چلو یہ لو کھول لیتے ہیں. یہ کتاب ہے جی حیات احمد جلد اول ہے, شیخ یعقوب علی عرفانی قادیانی کی کتاب ہے اور صفحہ 269 ہے. مرزا قادیانی کا اس نے ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھی ہے کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں, مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں. اب کہہ دو مولوی بندر سور, مولوی جھوٹ بولدا, کہہ دو. تمہارے مربیوں نے تمہیں یہی بتایا ہے. جب کوئی مولوی تمہیں دلیل دے اور مرزے کی کتابیں کھولے تو کہہ دیا کرو کہ مولوی جھوٹ بولدا. بس یہ مربی کی مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاؤ. شاباش قادیانی. عفان رشید صاحب آئے ہیں, ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے. آپ کال کاٹیں, اپنے مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں سٹریم یارڈ کو, پھر آپ کال سے نکلیں. ابھی لگتا ہے وہی ہیں ہمارے عفان صاحب جنہوں نے ابھی توبہ کی ہے. سفیر کنگ صاحب آئے ہیں, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم. جی بابا جی آپ بھی موجود تھے, ابھی توبہ کی ہے ایک مرزئی صاحب نے, جو کہ اب مرزئی نہیں رہے, ایکس مرزئی ہیں, نو مسلم ہیں, عفان صاحب. تو وہ ابھی آ رہے ہیں لیکن ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے میرے بھائی. یہ ڈیوائس یہ اب ایکٹیو ہو گئے, آگے ہیں جی, ان سے ہی بات کرتے ہیں. آ رہے ہیں جی. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. یہ شاہ صاحب میرے بھائی کا موبائل ہے, میرے موبائل میں مسئلہ آ رہا ہے, کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے وہ. اچھا نہیں, ان سے بات کروا دیں, ابھی آپ موجود ہیں. ان کے نیٹ کا کوئی ایشو, پھر ڈیوائسز ناٹ. شاہ جی یہ وہی بھائی ہیں تو یہ جو موبائل استعمال کر رہے تھے, یہ ان کے بھائی کا نام ہے عرفان رشید. جی شاہ صاحب میرا نام لقمان ہی ہے, میرے موبائل میں ایشو آ رہا تھا, اس وجہ سے وہاں سے نا میں انٹر نہیں ہو سکا. کوئی بات نہیں, آپ یہیں بھی بات کر لیں. اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے توبہ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو جی شاہ صاحب. آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ مرزا جونیئر جیلنی کے جانسے میں جال میں کیسے پھنسے تھے. جی جی یہ صاحب آج سے نا کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو یونیورسٹی کے اندر میرے کچھ دوست ہیں, وہ بہت متاثر تھے ان سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا مرزا صاحب انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں قرآن حدیث سے کرتے ہیں. تو میں نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھی, وہ واقعی قرآن حدیث سے ریفرنس بتا رہے تھے کہ حدیث نمبر اتنی, حدیث نمبر اتنی, اور سارے وہ اسکین بھی دکھا رہے تھے. پھر انہوں نے مجھے پمفلٹ دیے, میں پمفلٹ بھی پڑھے نا, ادھر بھی ساری بات قرآن حدیث سے نیچے انہوں نے نمبرنگ لکھے ہوئے. انہوں نے بتایا کہ بتاؤ کوئی مولوی ایسی بات کرتا ہے, کوئی اتنی نمبرنگ دیتا ہے کوئی. تو یہ بات بہت متاثر کن تھی میرے لیے. تو پھر اسی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر انٹر ہو گیا. اچھا یہاں پر دیکھیے, ابھی بہرحال آپ توبہ تو کر چکی ہیں, لیکن مزید عفان بھائی, لقمان بھائی, تو لقمان بھائی مزید میں آپ سے چیزیں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تقویت اس ایمان کی جی اچھا میں نے جہاں آپ کے نام لگاؤں لقمان ایکس مرزئی, ٹھیک ہے, آپ نام جی لیکن جناب وہ تو قادیانی تو نہیں ہو جناب.
नहीं, कादियानी अलग होता है, मरज़ई अलग होता है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, सारी कहानियाँ जी आपको सुनाता हूँ, इसलिए आपको लाइव बनाया था। अब ये देखिए, टोटली अकायद व नज़रियात मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के मिर्ज़ा सीनियर वाले, ठीक है? आपने जी सुना होगा कि इसका एक नारा है, ठीक है? नारा ये है जी कि ना मैं भाभी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्तकिल की किताबी, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। ये नारा सबसे पहले लगाया था मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी। इसका सबूत अब मैं देने लगा हूँ। अपना माइक जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लिया करें क्योंकि शोर आ रहा है। हाँ, ठीक है। ये देखिए, शैतानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 424 के ऊपर मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी ने ये नारा लगाया था कि एक मुद्दई इमामत के बिल मुकाबल, यानी जो अपने आप को इमाम कहता है, उसके बिल मुकाबल जिसका दावा हो कि मैं हकम होकर कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कायम करने के लिए दुनिया में आया हूँ, भेजा गया हूँ। ये वो अकीदा मिर्ज़े सीनियर का है। वो अपने आप को कहता है कि मैं दुनिया के अंदर दाई बनाकर भेजा गया हूँ। ये है वो उसका दावा, और यही दावा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का भी यही दावा है कि मैं तो दुनिया के अंदर दाई बना के भेजा गया हूँ। अच्छा जी, आगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत कायम करने के लिए दुनिया में आया हूँ। अपने ऊपर जहालत का इल्जाम कायम करने के से ज्यादा नतीजा खेज नहीं हो सकता। वो तो यानी ये अपने आप को कहता है मिर्जा सीनियर, वो तो ना हनफी है, ना शाफी है, ना मालकी है, ना अम्बली है, ना जाफरी, ना मुकल्लिद और ना अहले हदीस। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये नारा ये आपको मिल गया। अब मिर्जा सीनियर मिर्जा जूनियर ने कहां पे कहा कि मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा गया है, वो मैं आपको जनाब वीडियो दिखाता हूं, जरा सुनिएगा जरा। जैसा दावा मिर्जा जूनियर सीनियर का है, वैसा ही दावा मिर्जा जूनियर जेलमी का है। दोनों एक है, दोनों एक। अगर जनाब नबूवत का दावा उसने किया है इस रंग के अंदर कि मुझे दुनिया के अंदर दाई बना के भेजा गया है, तो ये दावा तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी की है। एक मिनट मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ। ये वीडियो आ गई है। ये वीडियो आ गई, वीडियो जरा मैं शेयर कर दूं, ये ले सुनिए। और मुझसे तो क्योंकि कादियानी मतलब फिक्र के लोग भी इस हवाले से रब्ता करते रहते हैं खत्म नबूवत को डिस्कशन करने के लिए, और मैं या वो हों या किसी भी और मतलब फिक्र के लोग हों, मैं पॉजिटिवली उनके साथ डील करता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा। मैं पॉजिटिवली उनके साथ डील करता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। उनके साथ डील करता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। उनके साथ डील करता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने दाई बनाकर भेजा है। यही सेम दावा। यार लुकमान भाई, अब माइक जरा हटाइएगा, अब मुझे आपकी स्टेटमेंट चाहिए। अगर 1974 की असम्बली के अंदर इस एक दावे के ऊपर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर किया गया कि वो भी यही कहता था कि मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा गया, अभी मैंने स्टेटमेंट भी आपको दिखाई है, यही स्टेटमेंट मिर्जा जूनियर जेलमी की है। अब आप अपना तरफ बताइए, अगर आप तौबा कर चुके हैं, लेकिन मैं मज़ीद अब आपको दलाइल देना चाहता हूँ जी। तो जनाब जी देखें, दाई का मतलब अगर दावा करने वाला होता है, जिसने दावत देनी है, तो हम यहाँ पे तो नहीं बात कह सकते कि इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि हर बंदा ही दाई है दीन इस्लाम का। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए ना, अब अकायद की इस्लाह करती है ना, हर बंदा नहीं है। ये रसूल की डेफिनेशन ये है कि वो इंसान के जिसको अल्लाह पाक दुनिया के अंदर दाई बनाकर भेजे। रसूल की डेफिनेशन जो है ना वो ये है। ये आप रेफरेंस से मुझे बता दें प्लीज। रेफरेंस से ये देखिए कि मैं आपको अब दलील देता हूँ कुरान पाक की, ठीक है। कुरान पाक के अंदर सूरह अल अहज़ाब के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफ्ताब। तो ये देखिए दाई बना के भेजे गए हैं मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। दलील आपने कहा जी, तो इसका मतलब
सरसवाए नबी सल्लम के। जी जी, अंबिया के अलावा रसूलों के अलावा कोई भी दुनिया के अंदर दाई बना के नहीं भेजा जाता। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मुतमिन। अच्छा, एक बात मैंने और पूछ कि वो कहते हैं कि देखिए ना कि जो अच्छा एक बात और, ये भी सहाबा। मुतमिन आप हो गए। जी एक मिनट, एक माजरत, जी दो चीजें थी। एक तो ये कि वो ये दावा कर रहा था मिर्जा सीनियर के मुझे दाई बना के भेजा गया, और यही दावा हमें मिल गया जी मिर्जा जूनियर जेलमी का। ठीक हो गया, ऐसे ही है, जी, मुताबिकत तो पाई गई ऐसे ही ना, है। ऐसे ही। जी दूसरी बिल्कुल। स्टेटमेंट उसकी ये थी कि मिर्जा सीनियर ने भी ये कहा कि ना मैं वहाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम अहमदी। तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी यही नारा लगाया कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। उसने नारा लगाया था मुस्लिम अहमदी, इसने कहा मुस्लिम इल्मी किताबी। तो यह इस दावे के अंदर भी ये दोनों शरीक है कि नहीं? जी हैं। अब आप बात करें। जी, उन्होंने ये भी तो है, जब ये हमारे इमाम अबू हनीफा वगैरह नहीं थे, उस टाइम तो मुसलमान थे ना, तो क्यों ना हम मतलब इनको छोड़ के जो उस टाइम मुसलमान पैरवी करते थे डायरेक्ट नबी सल्लम की, हम उनकी पैरवी कर लें, तो इनको दरमियान में लाने की क्या जरूरत है? इनको मतलब जो हमारे आइमा हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक शाफी, इनसे पहले भी तो मुसलमान ये थे देखें, ना। अब ये अब आपकी तकलीद के ऊपर ये सवाल है। ऐसा ही है ना कि तकलीद अब किसी की, ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही है। मैं अब जवाब देता हूँ, माइक म्यूट कर। अच्छा ये देखिए, ये तो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है ना मेरे भाई, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। नमाज आप पढ़ते हैं 5 टाइम की? बताइएगा जरा, माइक म्यूट हटाए। जी पढ़ते ही होंगे इंशाल्लाह। नहीं अगर पढ़ते तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको 5 टाइम नमाज की तौफीक मरहमत फरमाए और आप पढ़ा करें। अच्छा अगर आपको सूरह फातिहा आती हो तो जरा शुरू से पढ़ के सुनाएं जरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा अगर पता है तो वो बता दें। दिखा हमें सीधी राह। हाँ, सीधा राह यानी सिराते मुस्तकीम, जी ऐसे ही है ना कि अल्लाह से हम कहते हैं जी कि अल्लाह ऐसे हमें ही। सीधे रास्ते पे चला दे, ऐसे ही है ना? जी जी ऐसे ही है। अच्छा वो सीधा रास्ता कौन सा है, को पता है आपको? सीधा रास्ता किसको कहते हैं? जी जो नबी सल्लम और सहाबा इकराम का रास्ता है जी। सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसे ही है जी यानी जिन पर तेरा इनाम हुआ। वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तमाम अंबिया और रसूल और जी 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 वही है। अच्छा इसके अलावा और कोई नहीं है? जी और तो नहीं है, बस यही है, क्योंकि कुरान और हदीस ने इनकी गारंटी दी है ना। मैं कुरान से ही दलील देता हूँ कि इनके अलावा और भी है। इनाम याफ्ता कुरान फरमाता है सूरह अन-निसा आयत नंबर 69, यह हवाला नोट जी मैं नोट कर रहा हूँ। 69 अल्लाह पाक फरमाता है कि इनाम याफ्ता कौन है कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। ये 4 लोग हैं इनाम याफ्ता, और इनका जो रास्ता है वो है सिराते मुस्तकीम। 4 लोग कौन है? नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और सालिहीन। लुकमान भाई समझ आ रही है? माइक म्यूट हटाएं। जी आ रही है। सिराते मुस्तकीम ये सारे अल्लाह के नेक बंदे, अब मुझे बता दें इमाम आजम अबू हनीफा सालिहीन में से हैं कि नहीं? जी हैं। तो बस ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम इनकी पैरवी कर रहे हैं ना, इनकी तकलीफ कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा था कि करनी। जी लेकिन देखना, जब इमाम अबू हनीफा नहीं थे तब भी तो मुसलमान थे ना, तो वो तो अब किसी की तकलीद नहीं नहीं, करते। पहले मेरी बात का कुछ नारे तो लगाए, फिर मैं आपके इतराज का जवाब देता हूँ। कुरान की सायत के मुताबिक हम जो तकलीद करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा की, वो कुरान के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं। बस
اب آپ کا یہ والا اعتراض کہ بھائی پہلے بھی تو ٹھیک ہے، صحابہ کرام ٹوٹلی مجتہدین تھے، وہ سارے کے سارے مجتہدین، ٹھیک ہے، صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ سارے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، تقلید کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سارے مجتہدین تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمان بھی تھے اور صحابہ تھے وہ، تو وہ سارے مجتہد تھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن بعد والے دور کے اندر جا کے کیونکہ علم کا اتنا وہ شغف کم ہوتا گیا نا، کم ہوتا گیا، تو پھر مخصوص لوگ جنہوں نے علم حاصل کیے، قرآن اور حدیث کے عبور حاصل کیا، علم صرف کے اوپر، علم نحو کے اوپر، علم ادب کے اوپر، علم بدیع کے اوپر، بیان کے اوپر، فصاحت کے اوپر، علم بلاغت کے اوپر، پھر جناب علم تفسیر ہے، حدیث ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، مکالمہ ہے، مناظرہ ہے، کلام ہے، یہ تمام کے اوپر یہ چند علوم فنون آپ کو بتائیں، ہزاروں علوم اور فنون کے اوپر مہارت جنہوں نے پھر حاصل کی، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو کہ تمام ائمہ کے استاد ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان سب کے جلیل القدر یہ استاد ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس وجہ سے قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ صراط مستقیم ان کی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، اور مانگا کرو اللہ سے ہر ٹائم، 5 ٹائم تم نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ ان صالحین کے راستے کے اوپر مجھے چلا دے، کیونکہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ نے ہمارے منہ سے نکلوائی ہے یہ دعا بار بار۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی جی، مائک میوٹ ہٹا کے بولیے، مائک میوٹ ہٹا کے بولیے، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ لقمان بھائی آپ کا مائک نیچے سے میوٹ ہے، وائس نہیں آ رہی۔ لقمان بھائی کا لگتا ہے کوئی نیٹ کا ایشو یا کچھ مسئلہ ہو گیا۔ جی یہ میکرو مارکونی صاحب آئے ہیں، کون ہے جناب آپ؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب آپ کا پرانا شاگرد خالد پرویز، انجینئر خالد پرویز۔ اوہو انجینئر صاحب آپ دن بدن کیا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے انجینئر صاحب، خالد پرویز صاحب، اوہو اللہ پاک آپ پہ رحم فرمائے، اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے، میری دعائیں ہیں انجینئر صاحب۔ آپ جی دن جی بدن آپ آپ کا کی کیس بگڑتا جا، میں عرض کر رہا عاجز عرض کر رہا ہے، دن بدن آپ کا حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ مارکونی یار آپ ابو بکر صدیق نام رکھیں، عمر فاروق نام رکھیں، آپ عثمان غنی رکھیں، مولا علی رکھیں، آپ حسن و حسین رکھیں، آپ کو اسلامی ناموں سے اتنی چڑ ہو گئی اب یار کہ انہیں جاہل اور یہ ایتھیس دہریے لوگوں کے نام رکھ رہے ہیں آپ ہیں، کیا ہو گیا آپ کو انجینئر صاحب؟ پہلے آپ کا نام پرویز تھا، تو میں نے اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ یہ نام بہت خطرناک ہے، پرویز جی 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 اسلامی نام نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، دن بدن آپ کا کیس بگڑتا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے مفتی صاحب، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ اصل میں ریڈیو سے میرا بڑا تعلق رہا اور ریڈیو کو میں سمجھتا بھی ہوں ٹیکنیکلی بھی، تو اصل میں مطلب میری فیلڈ ہی ریڈیو کی ہے، تو اس ریڈیو کے حوالے سے میں نے مارکونی نے کیونکہ یہ ریڈیو بنایا تھا۔ حضرت جی کیا کرتے ہیں یار پرویز صاحب، خالد، میں آپ کو خالد کہوں گا، پرویز نہیں، اچھا نہیں ٹھیک لگتا، ہے، تو خالد میں صاحب خالد نام چینج کر دوں گا جی ابھی سکرین پر۔ خالد بن ہاں جی ولید، ماشاءاللہ وہ نام ہے یار ہمارے مجاہدین ختم نبوت کے سلارے اللہ
हजरत जी खालिद बिन जी जी वलीद, जिन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब के पखिए उधेड़ के रख दिए हैं। जी 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 तो जी ये जी देखिए बिल्कुल। बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो हजरत जी हाँ जी आप हाँ जी इस्लामी रंग तो कुछ होना चाहिए ना यार। हम हाँ मुस्लिम है जी हाँ जी हाँ यार, जी। हम मुस्लिम है, मुस्लिम का कुछ कुछ तो नजर आए मुस्लिम, मतलब वो हाँ जी मुस्लिम। हाँ जी। हाँ नहीं, इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पर इंशाल्लाह खालिद लिखूंगा। मुफ्ती साहब, मैं सुन रहा था अफकार आपकी बातचीत। अपने, अफकार अपने, जी जी जी, मैं स्क्रीन आपकी सुन रहा था। लुकमान साहब जो हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करने आया था कि उन्होंने माइक अपने बिल्कुल मुंह के करीब रखा हुआ है, जिस वजह से उनकी सांस की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। आ वो रही जरा है अगर माइक को हटा लें तो उनकी आवाज बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल। ये आगे हैं लुकमान अच्छा भाई मुफ्ती तो चले। साहब, जी लुकमान भाई। जी मुफ्ती साहब नेट का इशू आ रहा था, इसी वजह से हो गया। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी हाँ जरूर पूछिए। पूछिए पूछिए सरकार पूछिए। जी, मुझे देखे ना, मुसलमानों के इतने ज्यादा फिरके हैं, शिया सुन्नी वहाबी जो कुछ भी है। नहीं नहीं तो नहीं ये ना, नहीं, ओहो ये गलत फहमी है। ये फिरके नहीं है मेरे भाई, फिरके नहीं है, मकातिबे फिक्र है। एक चीज़ समझ आई है आपको? मकतबे फिक्र अलग होता है, फिरका अलग होता है। ये फिरके नहीं है जी मेरे भाई। तो ये ना बता दें, मकतबा फिक्र और फिरका में क्या फर्क होता है प्लीज। ये फर्क आप देखें, आपने अगर हमारे चैनल को विजिट किया होता, आप तो देखिए इंजीनियर्स को सुनते रहे और डॉक्टर्स को और प्रोफेसर को सुनते रहे, उलमा को तो आपने सुना ही नहीं है मेरे भाई। यही तो मसले आप लोगों को, यही हम समझाते रहे हैं कि उलमा की मानिए, उलमा के पीछे चलिए, उलमा की सुनिए, उलमा की सोहबत इख्तियार कीजिए। तो उलमा की जब सोहबत छोड़ी है, हालांकि कुरान में तो अल्लाह ने हुक्म ये दिया था, कूनु मा सादिकीन, इन उलमा के, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो जब आप लोगों ने उलमा की सोबत छोड़ी और ऐसे लोगों की सोबत में जाके बैठे कि कोई नेट का शायद कोई इशू बन रहा है। हेलो हबीब साहब मौजूद है? जी जी जरूर, मैं मौजूद हूँ। मैं ना, मुझे थोड़ा सा आप वक्त दें तो मैं वापस आता हूँ। आप उतनी देर बशीर खान साहब किधर है? बशीर खान जी मैं साहब इंजीनियर या साहब से बात करना चाहता हूँ। जी कर लें आप बात उतनी देर, मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर वापस। जी ठीक है। जी इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब क्या हाल चाल है? खालिद साहब अपना माइक म्यूट हटाइए। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खैरियत है, से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं एक हवाले से बात करना चाह रहा था। कुछ अर्सा पहले मुझसे आपकी स्ट्रीम में ही बात हुई थी, आपको जी जी याद होगा। तो जी जी मैंने एक मिसाल दी थी कि गंद पर बैठने से तो बदबू आती है, यही कहा था ना मैंने। जी जी और अगर खुशबू वाली दुकान पर जाकर आप बैठेंगे तो उधर से खुशबू के हुल्ले आएंगे, खुशबू आएगी, यही कहा था जी मैंने। जी जी वो जी 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 क्यों बिल्कुल। कहा था मैंने? इसलिए कहा था कि आप मेहरबानी फरमाएं कि आप लोग एथीएस के स्ट्रीमों में जाना बंद कर दें और ये हिंदुओं की स्ट्रीमों में जाना बंद कर दें, और इन बद अमाल लोगों पर, कुफ्फार जो हैं, ये जो अपने आप को मुल्हिदीन कहते हैं, जो मुल्हिदीन हो गए खाला साहब, जो मुल्हिद हो जी जी गया उसका तो खुदा पर से यकीन ही उठ गया, ऐसा ही है ना? जी जी वो तो जी जी खुदा को बिल्कुल। छोड़ गया, ऐसा ही है ना जी जी इंजीनियर साहब? जी 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 हाँ। बिल्कुल। तो आपको फिर मैंने देखा है, बहरहाल मेरे दोस्तों ने भी देखा है कि आप गए हैं कुछ चंद, मैं बहरहाल शो नहीं करना चाहता, मैं बस आपको समझाने की नीयत से बस बात कर रहा हूँ। आप मेरे
जैसे बड़े भाई भी हैं और मैं आपसे छोटा भी हूँ शायद, या आप जितनी ही उम्र है, ठीक है ना, ये भी ये हो सकता है, आप जितने मेरी उम्र है और आप मेरे भाई हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको उस दिन तौबा भी करवाई थी और आपने तौबा की भी थी कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर तौबा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं इन मुलहिदीन और इन कुफार के स्ट्रीमों में नहीं जाऊंगा। बेशक हमारी स्ट्रीम में ना आए, ऐसा मसला नहीं है, हम ये नहीं कहते कि यार हमारी ही स्ट्रीम में आए, नहीं नहीं, जहां से आपको खुशबू आए ना दीन की, इस्लाम की मोहब्बत मिले, आप वहां तशरीफ लाएं। तो ये मैं आपको कह रहा हूं, अर्ज की थी कि मेहरबानी फरमाएं ऐसा ना किया करें। और ऊपर से आपने मार्कोनी नाम रख लिया। मार्कोनी वो था जिसने रेडियो ईजाद किया था, आपको भी पता है, आपकी दिलचस्पी भी है। हाँ जी, हाँ तो जी, आपकी दिलचस्पी भी है इस मामले में। जी जी। तो वो जो जिसने ईजाद किया था, क्या वो मुसलमान था? नहीं, नाम से तो नहीं लगता, शायद क्रिश्चियन हो। उसकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? वैसे तो हिस्ट्री पढ़ी है, इटालियन था, मैंने कहा मुसलमान था या यहूदी था या ईसाई था? ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं स्टडी किया जी, ठीक हो गया जी। वो मुसलमान नहीं था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि वो मुसलमान नहीं था जिसने रेडियो ईजाद किया था, उसका नाम मार्कोनी था, ठीक है। तो मुफ्ती साहब ने भी हुक्म फरमा दिया है, तो मेरा भी यही ख्याल है, आप कल परसों भी स्ट्रीम में आए थे तो मार्कोनी के नाम से आए थे, तो मेरा भी यही ख्याल है कि आप मेहरबानी फरमाए, आप मुसलमान हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखने वाले हैं इंजीनियर साहब आप। तो सरकार पर अगर जिस बंदे का ईमान है, हजूर पर जिसका ईमान है, तो सरकार के नालाने पाक पर तो हर चीज कुर्बान, बच्चे कुर्बान, इज्जत कुर्बान, हर चीज, अपनी जान माल हर शय हजूर के नालाने पाक पर कुर्बान है। तो ये नाम क्या चीज है? अपनी नफ्स, नहीं अपने नफ्स से बात करनी है ना, अपनी जान माल कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, सरकार के नालाने पाक पर अगर हम कुर्बान करते हैं, हमारा ईमान ये है, तो हम फिर कुफार को अपने अंदर क्यों मुंसलिक करें, अपने कुफार को हम अपने साथ कैसे मिलाएं? हम अपने ईमान को क्यों ना पक्का करें? जी जी, लेकिन बात ये है, थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा जी, हुक्म फरमाएं। आपने काउंटर भी तो करना है ना उनको, आपने उनको काउंटर करना है, उनके नजरियात को रद्द करना है, उनको साबित करना है, आपने उनका मुकाबला करना है कि लोगों को आप कन्विंस कर सकें कि ये बात इस तरह नहीं, इस तरीके से है। जी, उसके लिए प्लेटफॉर्म, जी उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ना, हमने हर जगह पर चैलेंज लगा दिए हुए हैं, जिसने भी आना है इधर आए। अगर हम वहां जाएंगे तो कोई हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके ऊपर कोई तान करते हैं और हमारे मुसलमान भाई नीचे बैठकर स्ट्रीम यार्ड पे बैठकर हाँ हाँ यस यस करेंगे और कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करेंगे, तो उधर आपको बोला नहीं जा सकता, आप बोल नहीं सकते। मुझे पता है, मुझे सारा कुछ पता है कि हमारे मुसलमान भाई उधर फिर बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो करते क्या हैं, वो अगर आप उससे उनसे बात करेंगे ना, ठक करके वो नीचे डाल देंगे आपको। ऐसा ही होता है, ये हमारे दोस्तों की, हमारे उलमा की जो हमारी टीम है उनके तजर्बे हैं। तो अगर आपके पास इतना इल्म है, मैं आपको इधर कोई हैसियत देता हूं, आप उससे मुकालमा कर ले, मैं देखता हूं आप कितना आपके पास इल्म है। हमारे पास तो, मेरे पास तो नहीं है, मैं जाती तौर पे कह रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि हमारे हम तो नक्शे कदम पर चलते हैं मुफ्ती साहब के, हमारे ऊपर तो सरपरस्त आला जो है वो मुफ्ती साहब हैं। तो ये जो करते हैं ना वो बेअदबियां, वो सुनी जा सकती हैं, वो नहीं सुन सकते हम लोग। मगर मिस्टर इंजीनियर ने जो बदबख्ती की है, जो इसने अल्फाजात बोले हैं, जो शिरक किया है, कुन फयकून की सलाहियत दी है, क्या मेरा दिल करेगा कि मैं उसकी एकेडमी में जाऊं या मैं उसका लाइव स्ट्रीम सुनूं? नौजुबिल्ला, क्या मैं दिल करेगा कि वो कह रहा जी औरल सेक्स भाइयों जायज है, कुरान पाक में ममानियत नहीं आई,
मेरा दिल करेगा मैं अपने बच्चों में बैठ के ये बात सुनूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो मैं इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, देखे ना वो जेल में बैठा हुआ है, दूर नहीं है मुझसे, मुझसे दूर नहीं है। क्या उसके जो मुल्हिदीना, जो उसके कुफ्फार कुफरिया अल्फाज हैं, क्या मेरा दिल करेगा उसको सुनने के लिए? मैं लानत नहीं डालता इस तरह की गुफ्तगू के ऊपर। और मैं गया हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं गया हूँ जनाब, हमें ऊपर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि हम नीचे से मैसेज करते रहते हैं, वो ऊपर नहीं लेंगे। जब हम मुफ्ती साहब भी गए हैं, ऊपर नहीं लिया, क्योंकि पता है कि जनाब जो अगर अब हमने इनको ऊपर ले लिया तो हमारा सारा भांडा फाश कर देना इन्होंने हमारी स्ट्रीम पर ही। ये इतनी बदबख्ती करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये भौंकते हैं, और हजूर की आल के बारे में और सहाबा के बारे में 313 सहाबी बनाया इसने, नऊजुबिल्लाह। यार इसने बंदे ने, जिसकी स्ट्रीम पर आप गए थे, मादुश शैतान की स्ट्रीम पर भी आप जाते हैं, इन लोगों ने 313 सहाबी बनाए। क्या आपको मंजूर है कि वो सहाबियों की यानी कि उनकी बेरहमती नहीं है? बदरी सहाबी और अशरा मुबशरा, नऊजुबिल्लाह, उन्होंने अपने, उस बंदे ने, उस खंजीर ने अपने बंदों को, 10 बंदों को अशरा मुबशरा का लक़ब दिया। क्या आपको सुनना गवारा करता है कि आप उनकी स्ट्रीम में ये बैठकर, या उसके जेल अकेडमी में, वो बर्फ खाने वाले में कमरे में बैठकर ऐसे अल्फाज सुने, तो आपका ईमान गवारा करता है कि आप सुने और उसकी हाँ में हाँ मिलाए? नहीं नहीं, हम लानत करते हैं, हम जूती की नोक पर लिखते हैं ऐसे बंदों को, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हों, जो सहाबा कराम के गुस्ताख हों, जो आले रसूल के गुस्ताख हों, जो औलिया अल्लाह के गुस्ताख हों, हम जूती की नोक पर लिखते हैं। जी आप हुक्म करें, अब बोले। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि खैर मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है मैंने कई जगहों पर उनको बिल्कुल साकत कर दिया, और उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, आपकी बात दुरुस्त है। मैंने उनको कहा जी देखें, कुरान में आता है कि तुम क्यों कुरान में गौर नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पर कुफर पड़े हुए हैं? फिर दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि निशानियां हैं अल्लाह ताला की उन लोगों के लिए जो जो कायनात पर गौर करते हैं, गौर और फिक्र करते हैं। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने ठीक ठाक उसको बड़ी जगहों पर नीचा दिखाया है। जी ठीक है, और अब वो कई, आप ऐसा करें, आपने खुद एडमिट कर लिया, आपने खुद एडमिट कर लिया कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। आप ऐसा करें, ये प्राइवेट चैट चल रहा है, यहाँ पर आप, जहां पर मुझे आप अपना वो दें, जहां पर आपने ये अल्फाज उनको कहे हैं और उनकी जो बेअदबियां आपने वो सुनी हैं, वो मुझे दें, प्राइवेट में लिखें, मैं देखूंगा कि आपने उनके साथ क्या किया। उन बदबख्तों को चैलेंज ये किया करें इंजीनियर साहब कि आए, हम आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, आप जितना मर्जी चाहें बोले, मगर इधर आकर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, सीधी सी बात है। उसामा भाई आ गए हैं, तो माजरत के साथ उसामा भाई मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। इंजीनियर साहब आप लाइव यहाँ पर प्राइवेट में वो लिख दे लिंक कि आपने कौन सी स्ट्रीम में जाकर उनके साथ ये किया था, तो मैं आपको जरूर राब्ते में भी करूंगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, उसामा भाई आ गए हैं जी, उसामा भाई आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग बात जारी रखें। माइक म्यूट। हेलो इंजीनियर साहब। जी उसामा भाई आप म्यूट हटाएं, आपको आवाज आ रही है? मैं बात नहीं कर सकता, आप लोग बात जारी रखें। मैं यहाँ पे हबीबुर रहमान भाई, वो उसामा भाई ने कहा है कि आप बात जारी रखें, तो इंजीनियर साहब जो है वो चले गए हैं, तो इस हवाले से आप आसफ भाई या सफीर भाई से बात कर लें, लुकमान भाई से बात कर लें। चलें, आप बशीर भाई बैठे हैं? आप बशीर भाई? जी जी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, हुक्म फरमाएं। बशीर भाई बैठे हैं? जी जी मैं बैठा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है?
बहुत कम आ रही है, आप आवाज ठीक करें। आवाज पहले आपकी ठीक थी, अब नहीं ठीक। मैं सफर कर रहा हूँ, सफर के दौरान शायद जी को बोलें। सिग्नल की कमी बेशी हो रही है। आप बात जारी रखें। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? ये लुकमान उसामा भाई मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। उसामा भाई मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है। जी लुकमान भाई, फिर और कोई सवाल आपका है? लुकमान भाई माइक म्यूट हटा के बोलिए। मुफ्ती साहब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। आप मुफ्ती साहब देखें ना कि पहले जब ये आइमा नहीं थे उस टाइम कोई मुकाबले फिक्र नहीं था, सारे मुसलमान एक ही थे, तो हम क्यों ना दोबारा फिर वैसे के वैसे हो जाएं ताकि कोई मसला ना हो। मुसलमान तो आपको भी एक ही है, लेकिन जो काफर कहते हैं सारे एक दूसरे को। नहीं कब क्या फर्क कहते हैं? अब देखें शिया सुन्नी को काफर कह रहा है, बरेलवी देवबंदी को कह रहा है, वो सारे एक दूसरे। लुकमान भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये असल में ये पक्की और चूरन आपको दिया था उस बाबे ने कि जिसको भी आपने जिसके ऊपर लानत डाल दी है, यानी मिर्जा जूनियर जेल में और मिर्जा सीनियर। ये मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर जेल में दो बाबे जो है ना, इनकी चूरी और फक्की फक थी कि भाई देखो जी एक दूसरे को ये काफर काफर कहते हैं, तो हमें अगर ये लोग काफर कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। कोई किसी को कोई काफर कुफर नहीं कहता। ये सिर्फ आपको चूरन फक्कियां चूरियां फक्की पता नहीं चूरन बेच रहे हैं और कुछ भी नहीं। कोई किसी को काफर कुफर है तो कह भी दे अगर कोई, तो क्या है, क्या मसला है। जो काफर नहीं होगा उस पर वो कोई हुक्म नहीं लगेगा, तो जो है तो वो है ही। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में ये है कि जो उलमाए कराम आपस में अगर कोई इल्मी गुफ्तगू करते हैं या फतवा देते हैं तो वो बड़ा अहमियत रखता है। वो उलमा की बात है, ठीक है, वो उलमा की बात है। अच्छा तो एक मिनट रुक जाए। उलमा ने जब देखा कि भाई जैसे अभी मैं आपसे बात कर लेता हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले ग्रुप के अंदर मैं आपको मुशरक कह रहा था, मैं आपको काफर कह रहा था। क्यों? कि आप ऐसे शख्स से ताल्लुक रख रहे थे, मरज़ई थे यानी मिर्जा जूनियर जेल में, कि जो कि खुद मुशरक है। वो कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा है जी 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकुन की सलाहियत दे दूंगा। और यही अकीदा मिर्जा सीनियर का भी है। मैं हमारे नजदीक बल्कि तमाम मुसलमानों के नजदीक, ये सिर्फ मुफ्ती मुबशर की बात नहीं, सब मुसलमान के नजदीक ये शिर्क है, ये कुफर है। और जो भी इस कुफर और शिर्क को मानेगा वो मुशरक है, सीधी सी बात है। तो ये है, देखिए अब ये है इल्मी गुफ्तगू। तो अगर कोई आलिम दीन किसी को कोई हुक्म लगाते हैं तो वो किसी वजह से लगाते हैं, ऐसे तो नहीं, समझे कि तो ये मामला है। तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब मुसलमान एक है और ये फिरके फुरके नहीं है, ये मकातबे फिक्र। ये चूरन और फक्की ये मिर्जा सीनियर का है, मिर्जा जूनियर जेलमी का है। इसके अलावा कोई चूरन फक्की ये किसी का नहीं, ठीक है ना जी। जी लुकमान भाई, माइक म्यूट हटाएंगे तो आवाज जी। आप उलमाए कराम की बात कर रहे हैं, देखें ना, बरेलवी के उलमा देवबंदी नहीं मानते, देवबंदी के बरेलवी नहीं मानते। भाई जी ये तो किसने आपको ये तो कहा है, मुझे बताएं।
کس نے آپ کو کہا کہ نہیں مانتے؟ یہ آپ کو غلط فہمی، آپ کو دیکھیں میں بتا تو رہا ہوں آپ کو بات نہیں سمجھ آئی. میں کہہ رہا ہوں یہ والی بات یہ ان دونوں نے پھکی چھوڑی تھی کہ دیکھو جی یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، اگر ہمیں نہیں مانتے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں، اگر ہمیں ان لوگوں نے کافر کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے. یہ تو ان کا پھینکا ہوا جال ہے جس کے اندر آپ پھنس گئے ہیں میرے بھائی. جی لقمان بھائی. جی مفتی صاحب میں نا آپ سے ایگری ہوں، مطلب کمپلیٹلی. الحمدللہ. تو اب آپ کو میں تجدید ایمان آپ کو کروانا چاہتا ہوں اعلانیہ. تو کیا آپ تجدید ایمان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی مفتی صاحب میں تیار ہوں. چلیں پڑھیے میرے ساتھ کہ میں مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں. میں مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی پہ لعنت ڈالتا ہوں. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلمہ ان کو تو پڑھ لینے دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں آواز آپ کی کٹی ہے، نیٹ کا کوئی ایشو ہے، دوبارہ پڑھیں. جی میں مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی پہ لعنت ڈالتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان اور اسلام پر ہی آپ کی موت عطا فرمائے. آپ آمین آمین. اور مجھ سے رزلٹ کے لیے دعا کرتے ہیں. سننے دیکھنے والوں کو مبارکباد جی، اور بالخصوص لقمان بھائی کو بڑی مبارکباد. تو الحمدللہ اب ہمارے آپ پکے سچے بھائی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تھینک یو. جی اور جی دیکھیے ادھر دیکھیے، اب یہاں پہ آپ اتنا ہی دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو کوئی پوچھا ہے، میں نے آپ کو بھائی کہا تو میں نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ کون ہیں. تو پوچھا ہے میں نے. یہ ہے ہمارے اور مرزائیوں اور قادیانیوں میں فرق. بھائی ہماری سٹریموں کے اندر، ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر سارے لوگ ہی آتے ہیں. آج تک نہیں ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک بھائی یہ سارے ایک ہیں. ہماری اس کے اوپر پوری ویڈیو موجود ہے. یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، ہم نے اس کے اندر بتایا کہ یہ فرقے یہ نہیں ہیں. فرقے اس سے مراد امت دعوت کی، امت اجابت کے نہیں ہے. وہ میری آپ مفصل ویڈیو دیکھیے گا. تو بھی بہرحال آج کے لیے اتنے ہی کافی. اچھا یہ عاطف علی صاحب کوئی بیٹھے ہیں، ان سے بات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کون ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اور سنیں ٹھیک ٹھاک؟ مدینہ شریف میں شاہ جی تشریف رکھنے والے. جی جی الحمدللہ. شاہ جی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. یہ سر سید احمد کے بارے میں آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، جی اور کافر آدمی ہے، کافر ہے، کافر آدمی. اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ پاکستان گورنمنٹ ایک نوٹ ایشو کر رہی ہے نا جی 75 روپے کا. وہ پتہ نہیں وہ دیکھی ہے کوئی پوسٹ دیکھی ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے میرے پاس، اس کے اوپر میں کلام کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یا تو میرے پاس وہ نوٹ پہنچے نا تو میں اس کے اوپر پھر کلام بھی کرتا اچھا لگتا ہوں. پھر ایسے اس کی میں آپ کے واٹس ایپ پہ اس کی تصویر نوٹ کی بھیج. تصویریں نہیں، یہ فیک ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں، جیلی. تو یہ جی ہے کہ ہاں وہ نوٹ آپ میرے تک پہنچائیے مدینہ شریف میں، یہاں کسی آتے جاتے کے ہاتھ، پھر اس کو دیکھ کر کے خود ہم اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کے اوپر ہم کلام بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ٹھوک بجا کے کریں گے. جی اصل میں اسٹیٹ بینک میں ایک میرا دوست ہوتا ہے نا، اس نے بتایا تھا مجھے کہ واقعی میں یہ جو ہے نا جی ایسے نہیں، سب سنی سنائی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. تو میں کم از کم اس کیٹیگری میں نہیں آنا چاہتا.
جی ٹھیک ہے شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ چلو اگلے ماہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا آخری ہفتے میں. جب آئے گا چلو تو جیسے مستقل آپ جیسے آئے گا نا انشاءاللہ یا یہ انشاءاللہ. کہ آپ لوگ اس کی کوئی ویڈیو بنا لیجئے گا, اپنے ہاتھ میں جی رکھیے ٹھیک گا, پھر لائیو سٹریم کے اندر اس کو دکھائیے گا, پھر اس کے اوپر جی کریں گے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو. جی مہربانی شکریہ. حبیب صاحب جاتے جاتے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جی فرمائیے. جی میں صرف اور صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو. ایک منٹ حبیب صاحب, ایک منٹ. یہ ہمارے بڑے پیارے آئی ڈی ہے ایک, یوسف بن تاشفین, پرانے ساتھی ہیں, پتہ نہیں یہ فیک آئی ڈی ہے یا وہ ہی ہیں. ایک کمنٹ یہ کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ کاف ہے, بار بار اچھا نہیں لگتا. یہ سینسیبل لوگوں کا یہ کام نہیں. اگر تو یہ فیک آئی ڈی نہیں ہے. مفتی صاحب وہ ایک ایتھیسٹ پہلے موجود تھا, وہ کچھ غلط لکھ رہا تھا, اس کو جواب دے رہے ہیں. جو بھی دے رہے ہیں یہ غلط ہے, کام ہی غلط ہے نا. یہ کمنٹ کر دیجیے, یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جواب دینے کا. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی جواب سینسیبل کوئی کمنٹ کوئی آپ کا ہونا چاہیے, کوئی دانش مندانہ, ایسے نہیں. اب یہ دیکھیں وہ جی کے 3 کمنٹ آ گئے. شاہ جی ان کی طرف شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کمنٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کے. برن نہ کیا کریں, ایسے نہ کیا کریں. چلیں جی مجھے پھر اجازت دیں, گھنٹہ بھر گفتگو ہو گئی ہے. انشاءاللہ رات کو ملتے ہیں 9 بجے کی سٹریم میں انشاءاللہ عز و جل. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرنی ہے میں نے کہ ریکویسٹ کی تھی میں نے بشیر بھائی سے بھی, حبیب بھائی سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی تھی, منت سماجت بھی کی تھی, سفیر کے شریف بھائی, سفیر بھائی, ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ 1 سالہ عالم دین درس نامی کورس کروا رہے ہیں, آپ لوگ کر لیں, فائدے میں رہیں گے. ہماری ریکویسٹ کے اوپر آصف بھائی ابھی چلے گئے ہیں, انہوں نے داخلہ لے لیا, اسامہ بھائی نے داخلہ لے لیا, پڑھ رہے ہیں. آپ حضرات بھی پڑھ لیں. اگر ابھی تو اتنی لمبی چوڑی کلاس آگے گئی بھی نہیں ہے, ابھی تو 5-6 کلاسیں ہوئی. پڑھ لیں گے, فائدے میں رہیں گے, بڑا علم ملے گا. خدا کی قسم میری مان لیں, عاجز کی بات مان لیں, عاجز پہ یقین کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ کو بڑا علم ملے گا. پڑھ لیں ایک دفعہ, یہ 1 سال پڑھ لیں. حضرت میں صرف میسج کروں گا انشاءاللہ تعالی, بس پرسنل میسج کر دوں گا. میسج آپ ابھی کوئی آخری کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو پھر جی میں مبارکباد دینا چاہ رہا تھا سب دوستوں کی طرف سے, رد مدیت کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی طرف سے. حضور آپ کو مبارکباد, اور سب سے پہلے کو کملی والے مبارکباد, اور ان کے صدقے میں آپ کو مبارکباد. حضور کی بارگاہ سے یہ شفقت ہوئی ہے, حضور کی بارگاہ سے اس لقمان بھائی کے اوپر جو حضور کی کرم نوازی ہوئی ہے, کملی والے کی نظر عنایت ہوئی ہے, یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اب ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اللہ پاک نے ان کو تجدید ایمان آپ نے کروایا, مگر پیچھے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ نے کروایا, اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور مبارکباد مستحق ہیں. اب یہ ہمارے مجاہد ہیں, ان مرزیوں اور ان قادیانیوں کے لیے لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ, حضور مہربانی حضور. جزاک اللہ جی, سب کو جی رب رکھا جی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا خاتم النبیین, لبیک جسمی روحی ایمانی و اسلامی و کل کائناتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.